Okay, we are going to study some problems in transformer. Okay, I have already given you 10 problems with the explanation, but I am starting from the sixth question. Sixth question is because it's direct questions from 6th to 10th. It is much easier questions than 1 to 5. So first we direct questions explain ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ട്വിസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് സിക്സ്ത് തൊട്ട് തുടങ്ങുന്നത് കേട്ടോ. സോ ഫസ്റ്റ് I just read the question and just collect the data given from that question. Okay, first ഞാനൊന്ന് റീഡ് ചെയ്യാം question. A single phase transformer has 400 primary and 1000 secondary turns. So you may take so we have to collect the data from the questions. Okay, so a single phase transformer has 400 primary, that means N1 is 400 turns and N2 is 1000 turns. Okay, and the net area of cross section is given 60. Area is given 60 centimeter square. Centimeter square you have to change it to meter square for the calculation simplicity. And if the primary winding is connected to 50 Hz, so frequency is 50 Hz and supply voltage 520 volts. So primary voltage, so we denoted it as V1. And calculate peak value of flux density. Flux density, peak value of flux density means you have to calculate this value, phi as maximum value of flux density. And voltage induced in the secondary, that means E2. So you have to find out these values. Now we know the EMF equation, that is E1 is equal to 4.44 F∅m N1, in which നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് EMF ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. We know the frequency, number of turns and primary induced voltage. These are known values, so you can directly find out the phi m from this equation. E1 is given, that is 520 volt, and frequency 50 Hz, and number of turns 400 turns is given. So substitute in this equation and find out phi m directly from this equation. So if we get it as 0.0058 Weber, and flux, which is denoted in Weber. And actually this value is flux. You have to find out flux density. Flux density is Bm. Bm have to find out, not phi m. Bm have to find out. Flux density is asked in the question. Peak value of flux density. Flux is maximum value of flux is phi m. Flux per unit area is flux density. So Bm is equal to flux per unit area. Unit area is given, so you can find out Bm as by this equation, flux per unit area. Okay, then that will be this equation. And we know the transformation ratio. Transformation ratio, that it is V2 by V1 is, or E2 by E1 is equal to N2 by N1. Now you know the values of V1 and N2 N1. We know these values of E1, N2 and N1. So from this equation you can calculate E2. E2 is equal to N2 by N1 by E1. Substitute those values on that equation, then you will get the value of secondary voltage. Okay, so ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഗിവൺ ഡാറ്റാസ് എന്തൊക്കെയാണോ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഡാറ്റാസ് എല്ലാം ആദ്യം ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റാസ് വെച്ചിട്ട് അത് ഏത് ഇക്വേഷനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ ആകെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൊരു EMF കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് E is equal to 4.44 F∅m N. If it is primary, we denote it as E1 and N1. If it is secondary, E2 and N2. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്താൽ കിട്ടുമോ നോക്കാം. അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഫ്രീക്വൻസി, നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഒക്കെ അറിയണം. അല്ല ഈ വോൾട്ടേജോ കറണ്ടോ മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? E2 by E1 is equal to N2 by N1. ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ച് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കും.
So first നമ്മളോട് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് EMF ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്ത് ഫ്ലക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു. മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്ലക്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം. ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്ലക്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ആണ്. ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദാറ്റ് VM. ദെൻ നമ്മളോട് നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF. So just transformation ratio substitute ചെയ്യാം. E2 by E1 is equal to N2 by N1. N2 N1 given data ആണ്, E1 അറിയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് E2 കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. A 25 kVA single phase transformer. A 25 kVA single phase transformer have 250 turns on primary. That means number of turns N1 is the primary number of turns and 40 turns on secondary. Okay, so N2 is 40 and primary is connected to 1500 volts. So primary voltage is denoted by V1. So V1 is 1500 volt and 50 hertz is the supply frequency. F is 50 hertz. Calculate primary and secondary current on full load. Primary and secondary current എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം? I0 പ്രൈമറി കറണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ I1 and I2 ഓൺ ഫുൾ ലോഡ്. ഓക്കെ, I1 I2 ഓൺ ഫുൾ ലോഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതുപോലെ എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്? സെക്കൻഡറി EMF ആൻഡ് maximum flux in the core. Secondary EMF and maximum flux phi m in the core. Okay, അപ്പോൾ E2 and phi m കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, E2 and phi m. സോ ഇത്രയും വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസ് ഇതൊക്കെയാണ്. N1, N2, V1 ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് പവർ ഇൻടേക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് 25 kVA തന്നിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് 25 kVA എന്നാണ്. 25 kVA പവർ rated power of that transformer is given. That means maximum at full load power intake, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിന് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം പവർ ഇൻടേക്കിനെയാണ് ഒരു റേറ്റഡ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അത് ഫുൾ ലോഡ് മാക്സിമം ലോഡിൽ വരാവുന്ന ഇൻടേക്ക് എത്രയാണ്? 25 kVA തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫുൾ ലോഡിലുള്ള പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി കറണ്ടുകളാണ്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡറി EMF കണ്ടുപിടിക്കണം. V1 is given, N1 N2 is given. So how can you find out എന്ന് നോക്കാം. N1 N2 V1 അറിയാമെങ്കിൽ V2 കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാലോ. E2 by E1 ഇത് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റേഷ്യോയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റേഷ്യോ is E2 by E1 is equal to N2 by N1. Okay, so substitute on that equation and you will get the E2 value as 240 volt. Okay, then ഇനി നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? പ്രൈമറി കറണ്ട് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി കറണ്ട് ഓൺ ഫുൾ ലോഡ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് കറണ്ടിനെയും വോൾട്ടേജിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ഫ്രം ദ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റേഷ്യോ ഇറ്റ്സെൽഫ് V2 by V1 is equal to I1 by I2. ഓക്കെ, സോ I1 by I2 ഇവിടെ നോക്കാം. ദിസ് ഇക്വേഷൻ, ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയാൽ മറ്റൊരു കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ? പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ I1 is an unknown value, I2 is also an unknown value. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് നോക്കാം. സോ ഫ്രം ദ ഗിവൺ വാല്യൂ വി നോ ദ പവർ ഇൻടേക്ക് പവർ 25 kVA എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദാറ്റ് ഇൻ ദിസ് ഇക്വേഷൻ. പവർ ഇൻടേക്ക് P എന്താണ്? P is equal to VI എന്നല്ലേ? KVA വോൾട്ട് ആംപിയറിലാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. So intake of power, that means primary power. So V1 I1 is equal to P എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. So V1 I1 is equal to P. So this P is given. V1 is also known. Then you can calculate I1 is equal to that P divided by
V1 എന്ന് കൊടുക്കാം. സോ പവർ തന്നിട്ടുള്ളത് 25 kV ആണ് അല്ലേ? 25 kV ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. 25 kVA കിലോ വോൾട്ട് ആംപിയറിലാണ് പവർ തന്നിട്ടുള്ളത്. ബട്ട് അവർ വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഓൺ വോൾട്ട്. സോ ജസ്റ്റ് ഇതിന് വോൾട്ട് ആംപിയറിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. വോൾട്ട് ആംപിയറിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇൻറ്റു 1000 ചെയ്യാം. സോ 25 into 1000 divided by 1500 volt. So you will get the ampere as 16.66 ampere. Okay, then now you got the value of I1. I1 കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ I2 കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ? 240 by 1500 is equal to, you substitute the value for I1, then you will get the I2 from this equation. Okay, then ഇനി എന്താ നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? Then this question, secondary EMF is calculated. Maximum flux in the core കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So maximum flux കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? phi m കിട്ടുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ EMF ഇക്വേഷൻ ആണ്. So use the transformer EMF equation as E1 is equal to 4.44 F phi m N1. Substitute the value of induced EMF, then frequency, number of turns, then you will get the maximum value of flux from this equation. Directly തന്നെ കിട്ടും. Okay, then ഇത്രയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ ആദ്യം അതിൽ ഗിവൺ ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ എഴുതിയെടുക്കുക. ഇതിൽ നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് I1, I2, phi m and E2 ആണ്. ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസും പ്രൈമറി വോൾട്ടേജും ആണ്. അപ്പോൾ I1, I2 കണ്ടുപിടിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ E2 കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ആദ്യം തന്നെ. E2 by E1 is equal to N2 by N1. അതിൽ 3 വാല്യൂസ് നോൺ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് E2 കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് I1, I2 കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്നിട്ടുള്ള പവർ ഇൻടേക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 25 kV ആണ്. ഈ 25 kV പവർ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പവർ V1 I1 is equal to പവർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷന് പ്രൈമറി വോൾട്ടേജ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ I1 കിട്ടും. വോൾട്ട് ആംപിയറിനെ വോൾട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ആംപിയർ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ I1 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷനിൽ V2 by V1 is equal to I1 by I2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അടുത്ത കറണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കാം. ദെൻ ഇനി നമ്മൾ മാക്സിമം ഫ്ലക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. phi m വോൾട്ടേജും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒറ്റ ഇക്വേഷൻ ആണുള്ളത്. E1 is equal to or E2 is equal to 4.44 F phi m N1 എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ. ആ ഇക്വേഷനകത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് phi m ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് all the values കിട്ടും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, a 2200 വോൾട്ട് ബാർ 200 വോൾട്ട്, അതായത് പ്രൈമറി വോൾട്ടേജും സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് V1 is 2200 volt and 200 volt is V2 secondary. So transformer draws a no load primary current of 0.6 ampere. അതായത് 0.6 ampere എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? No load primary current. So that is I0 and absorbs 400 watt എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് പ്രൈമറി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന പവർ 400 watt ആണ്. Find the magnetizing and active component of current. മാഗ്നറ്റൈസിങ് കമ്പോണന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം I mu and വർക്കിംഗ് or ആക്റ്റീവ് കമ്പോണന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ IW. നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ കറണ്ട് അറ്റ് നോ ലോഡ് I0 എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക. I0 is നമ്മൾ ഈ നോ ലോഡ് കറണ്ട് എന്തിനൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ടു contribute the iron losses of the core and magnetization to magnetize, to maintain the core in magnetized ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ I0 എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഇസ് സം ഓഫ് IW പ്ലസ് Imu ആണെന്ന് നമുക്കറിയാലോ. IW. So and we know the equation for IW is I0 cos phi 0, Imu is I0 sin phi 0. And no load power എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we can calculate no load power as VI cos phi ആണ് നമ്മുടെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നോ ലോഡിലുള്ള കറണ്ട് I0 ആണ്, no load primary voltage V1 ആണ്. So we can write the power equation as W0 is equal to V1 I0 cos phi 0 എന്ന് എഴുതാം. And we know the power as 400 watt.
So we can substitute in this equation 400 watt is equal to primary voltage തന്നിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ കറണ്ടും അറിയാം. We know V2 and I0, so we can calculate this cos phi 0 from this equation. So cos phi 0 കിട്ടിയ നമുക്ക് ഈ വർക്കിംഗ് കമ്പോണന്റ് കാണാമല്ലോ. I0 ഓൾറെഡി അറിയാം, I0 cos phi 0. So you can substitute this cos phi 0 value on this equation, then you will get what? Working component of current. Then to find out I mu, we need sin phi 0. So cos phi 0 അറിയാമെങ്കിൽ phi 0 കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ? Cos inverse that value 0.303 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ phi 0 കിട്ടും. Then substitute that phi 0 as sin phi 0, then you will get the magnetizing component of current I mu. Okay. So ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം. 2200 വോൾട്ട് ബാർ 200 വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ബാർ ഇട്ട് മാർക്ക് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് പ്രൈമറി വോൾട്ടേജ്, സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് എന്നാണ്. So your primary voltage V1 is given, V2 is given, and it grows a no load current. So no load current എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഓർക്കുക, that is I0. No load magnetizing current എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is I mu. No load working component of current എന്ന് പറഞ്ഞാൽ IW. No load primary current എന്ന് പറഞ്ഞാൽ total primary no load current is I0, and it absorbs a power, that is W0. at no load ലുള്ള പവർ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. And find the magnetizing and active component specify പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So you have to find out IW and I mu. നമുക്ക് രണ്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ അറിയാത്ത കമ്പോണന്റ് എന്താണ്? ഈ കോസ് ഫൈ 0 സൈൻ ഫൈ 0 എന്നുള്ള കമ്പോണന്റ് അറിയില്ല. സോ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് പവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ VI കോസ് ഫൈ ആണ്. സോ ഇവിടെ അത് നോ ലോഡ് പവർ ആയതുകൊണ്ട് നോ ലോഡ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജും നോ ലോഡ് കറണ്ടും അതിന്റെ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എന്താണ്? V1 I0ന്റെ ആംഗിളിന് കോസ് ഫൈ 0 എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. അതെ, നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ആംഗിൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വരച്ചില്ലായിരുന്നു, ഒരു ലാഗിങ് കമ്പോണന്റ് ആണെങ്കിൽ V ആൻഡ് I0 എന്ന് പറയുന്നത് വിന്റെയും I0യുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ നമ്മൾ ഫൈ 0 എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ V1 I0 cos phi 0 is the power. Then substitute the value of W on this equation, W0 and V1 I0. So you will get cos phi 0. Cos phi 0 കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് sin phi 0 കണ്ടുപിടിക്കാം. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് വാല്യൂസ് കിട്ടും. ഓക്കെ. Then next question, 9th question, which is ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യാം. A single phase transformer with a ratio of 400 volt bar 110 volt. അപ്പോൾ 440 volt is your primary voltage V1 and 110 volt is V2, and takes no load current. No load current എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം that is I0 is equal to 5 ampere at 0.2 power factor lagging. Power factor no load currentന്റെ പവർ ഫാക്ടർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. that means cos phi 0 is 0.2 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ secondary supply current of 120 ampere, അതായത് secondary current, that is I2 is given. I2 is 120 ampere at a power factor of 0.8 lagging. അപ്പോൾ I2ന്റെ ഇവിടെ cos phi 0 എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, phi 2 എന്നാണ് ഇവിടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. at 0.8 power factor lagging, cos phi 2 is 0.8. ഇതൊന്ന് തിരുത്തണം, cos phi 2 is equal to 0.8 എന്ന് എഴുതാം. അതായത് ഈ സെക്കൻഡറി സപ്ലൈ കറണ്ട് ഓഫ് 120 ആംപിയർ അറ്റ് എ പവർ ഫാക്ടർ ഓഫ്, അതായത് സെക്കൻഡറി കറണ്ടിന്റെ പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ cos phi 2 ആണ്. നോ ലോഡ് കറണ്ടിന്റെ ആണെങ്കിൽ cos phi 0 എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക, സെക്കൻഡറിയുടെ ആണെങ്കിൽ phi 2 എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. ഫൈൻഡ് ദ കറന്റ് ടേക്കൺ ബൈ ദ പ്രൈമറി. അപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കറന്റ് ടേക്കൺ ബൈ ദ പ്രൈമറി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. I1 ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ I1ന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? നോ ലോഡിൽ അതിന്റെ കറണ്ട് I0 ആണ്. ലോഡ് കൂടെ വരുമ്പോൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ കമ്പോണന്റ് വരും, ദാറ്റ് ഇസ് I2 ഡാഷ്. സെക്കൻഡറിയുടെ ഇക്വലന്റ് വാല്യൂ ഓഫ് സെക്കൻഡറി കറന്റ് ആസ് റെഫേർഡ് ടു പ്രൈമറി ആണ് I2 ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്ന ഡാറ്റാസ് എല്ലാം നമ്മളിവിടെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് I1 ആണ്. I1 കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയണം?
I1 കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ I2 dash അറിയണം അല്ലേ? എങ്കിലല്ലേ വെക്ടർ സം ഓഫ് I0 plus I2 dash is I1 എന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. I0 തന്നിട്ടുണ്ട്, I2 dash കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ പ്രൈമറി കറണ്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് I2 dash കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റേഷ്യോ തന്നെയാണ്. V2 by V1 is equal to I1 by I2. That we know that I1 by I2. So we are equating I1 is equal to I2 dash എന്ന് നമ്മൾ equate ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. No load primary current negligible ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട്. Then you find out the primary equivalent current as referred to secondary equivalent current as referred to primary, that is I2 dash. Equate ചെയ്യാം. So V2 by V1 is equal to I2 dash by I2 എന്ന് നമുക്ക് substitute ചെയ്യാം. From this I2 dash കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ? I2 dash ന്റെ equation ഏതാ? I2 into V2 by V1. Secondary current is given I2 തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ I2 dash എന്ന് പറയുന്നത് 120 into 110 by 440. Okay. V2 by V1 ചെയ്യാം. So 30 ampere is for I2 dash. I2 dash കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഈ വെക്ടർ സം എങ്ങനെയാണ് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. വെക്ടർ സം ഓഫ് ടു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് I0 ആൻഡ് I2 dash എന്ന് പറയുന്നത് I0 സ്ക്വയർ പ്ലസ് I2 dash സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2I2 dash I0 into cos phi. That phi എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ എന്താണ്? Which is the angle between these two quantity. Okay. അപ്പോൾ ഈ cos phi ആംഗിൾ കിട്ടണം. ഈ phi is the angle between I2 dash and I0. That is, അപ്പോൾ phi0 minus phi2 ചെയ്യണം. അതെങ്ങനെ കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാം. നമ്മൾ ലാഗിങ് പവർ ഫാക്ടർ ലാഗിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡ്. സോ I2ന്റെ ഡയഗ്രാം ഇങ്ങോട്ടാണല്ലോ വരിക. അപ്പോൾ I2 dash ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരും. ഓക്കെ. സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഫേസർ ഡയഗ്രാം വരിക. ഇതിൽ phi0 എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് I0 ആണ്. I0ക്കും വോൾട്ടേജിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ തന്നെയാണ് cos phi0 എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. ഈ phi0 ആംഗിൾ നമുക്കറിയാം, കണ്ടുപിടിക്കാം. cos phi0 നമുക്കറിയാം. അതുപോലെ cos phi2 തന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് phi0യും phi2യും കിട്ടും അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് I0 വിത്ത് V തമ്മിലുള്ള ആംഗിളും അതുപോലെ I2 ഡാഷിന് വിത്ത് V, ഈ രണ്ട് ആംഗിളും അറിയാം. പക്ഷെ നമുക്ക് വെക്ടർ സം ഓഫ് I1 ആൻഡ് I2 ഡാഷ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയേണ്ട ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അല്ലെ. ഈ ഒരു ആംഗിൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ദിസ് ഹോൾ ആംഗിളിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ആംഗിൾ മൈനസ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് മീൻസ് phi0യിൽ നിന്ന് phi2 മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ കിട്ടും. ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പറയാം. ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ phi0 ഇത്രയാണ്. phi2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ രണ്ടിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ. അപ്പൊ phi0യിൽ നിന്ന് phi2 മൈനസ് ചെയ്താൽ I2നും I1നും ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ കുഞ്ഞ് ആംഗിൾ കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ വെക്ടർ സമ്മിലോട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ phi2 മൈനസ് phi1 കണ്ടുപിടിക്കാം. സോറി, phi2 മൈനസ് phi0 ആണ് മെയിൻ ആംഗിൾ. phi0 ന് phi2 മൈനസ് ചെയ്യാം. അതാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ. ഇവിടെ അല്ലേ. ഓക്കെ. ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ I2 dash and I0 എന്ന് പറയുന്നത് phi0 മൈനസ് phi2 എന്ന് കിട്ടുന്നത് ഈ ഫേസർ ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്നാണ്. ഓക്കെ. ദെൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ വാല്യൂ. phi0യും phi2യും കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് പവർ ഫാക്ടേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഗിവൺ ഡാറ്റയിൽ. cos phi0 is 0.2, cos phi2 is cos phi2 this one is phi2 എന്ന് എടുക്കാം. phi2 0.8 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും എടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് phi0യും phi2യും കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് phi എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ. ഈ phi കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദാറ്റ് ഇൻ cos phi. I1 is equal to നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള I0യും I2 ഡാഷും എല്ലാം ഇതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ടോട്ടൽ കറണ്ട് I. From this equation I1 is equal to root of I1 plus I0 plus I2 dash plus 2 into I0 I2 dash into cos phi. ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കും. അത്രേ ഉള്ളൂ.
ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ ട്വിസ്റ്റേ ഉള്ളൂ. ജസ്റ്റ് ആ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം. വലിയ ആംഗിളിൽ നിന്ന് ആ ചെറിയ ആംഗിൾ മൈനസ് ചെയ്താൽ നോ ലോഡ് കറണ്ടിനും സെക്കൻഡറി ഈക്വലന്റ് കറണ്ടിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ അതാണ് 9th ക്വസ്റ്റ്യൻ. 9th ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് സിംഗിൾ ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോമർ വിത്ത് റേഷ്യോ ഓഫ് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി വോൾട്ടേജ് തന്നു, നോ ലോഡ് കറണ്ട് തന്നു, അതിന്റെ പവർ ഫാക്ടർ തന്നു, സെക്കൻഡറി സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ കറണ്ട് is given and also power factor is given. So you have to calculate current taken by the primary. I1 ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. I2 തന്നിട്ടുണ്ട്, I0 തന്നിട്ടുണ്ട്. I1 കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? I2ന്റെ പ്രൈമറി ഈക്വലന്റ് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക, എന്നിട്ട് I0 ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ഫൈ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന് മാത്രം ഈ ഒരു ഫേസർ ഡയഗ്രാം വെച്ച്. So ഒരു സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ 10th ക്വസ്റ്റ്യൻ. A transformer of primary and secondary winding 800 and 200 turns. അതായത് N1 is given as 800 turns and N2 is given as 200 turns. Then has a load current of 80 ampere എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ലോഡ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് സെക്കൻഡറി കറണ്ട് അല്ലേ വരിക. സോ I2 is 80 ampere, 80 ampere on secondary and at 0.8 power factor. So cos phi2 is 0.8 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് lagging, and primary current is 25 ampere. Primary, that is I1 is 25 ampere. Okay. So we have given N1, N2, I2 and power factor of secondary power factor I1 and cos phi1. ഇത്രയും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടി. Then power factor and determine no load current. No load current എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? I0 of transformer and its phase with respect to voltage. With respect to voltage I0ക്കുള്ള ആംഗിൾ ആണ് phi0. ഇത് രണ്ടുമാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫേസ് ആംഗിൾസ് കോസ് ഫൈസ് ഏതൊക്കെയാണ്? I1ഉം I2ഉം തന്നിട്ടുണ്ട്. യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് I0 എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാലോ I1ന്റെ ഇക്വേഷൻ വെക്ടർ I1 is equal to I0 plus I2 dash ആണ്. സോ ഫ്രം ദിസ് I0 കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? I0 is equal to I1 minus I2 dash ചെയ്താൽ പോരെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ദെൻ സോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. അപ്പോൾ അതിന് എന്തൊക്കെ വേണം? നമുക്ക് I2 dash അറിയണം ആൻഡ് ഓൾസോ വി നീഡ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ I1 ആൻഡ് I2 dash. നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആംഗിൾ അറിയണം. അതായത് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള പവർ ഫാക്ടർ കോസ് phi2 0.8 ആണെന്നറിയാം. ദെൻ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദിസ് phi2 is equal to from this cos inverse 0.8 ചെയ്താൽ phi2 കിട്ടും. From this cos phi1 you can find out phi1 also. So you have to substitute that in this equation to get that value. So ഇതിൽ നമുക്ക് എന്താണ് അറിയാത്തത്? I2 dash അറിയില്ല. The unknown quantity I2 dash have to find out from this equation. We know the transformation ratio N2 by N1 is equal to I1 by I2. So I1 നമ്മൾ equate ചെയ്യുക. We are assuming I1 is equal to I2 dash എന്ന് assume ചെയ്ത് I2 dash substitute ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് I2 കണ്ടുപിടിക്കുക. From the transformation ratio I2 dash is equal to this equation I2 into N2 by N1. So substitute in this equation and find out all the values. So you will get I2 dash as 20 ampere. 20 ampere എന്ന് കിട്ടും. Then now we know the I2 dash and I1. ഇനി I0 കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് വേണം? You need the angle between I2 dash and I1. ഇതിന്റെ രണ്ടിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ ഒരു ആംഗിൾ കിട്ടണം. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആംഗിൾ അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെക്ടർ സം കണ്ടുപിടിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടർ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. Phi2, we calculated Phi2 and also we know the Phi1. So from Phi1 just minus Phi2, then you will get the value.
you know phi 2 and this phi 1. ഇനി ഈ ഒരു പാർട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ you will get this component. ഈ ഒരു പാർട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ. ഓക്കെ, phi കണ്ടുപിടിക്കാം. So phi 1 minus phi 2 is the angle between I1 and I2 dash. So നമുക്ക് phi 1 phi 2 അറിയാം. Just substitute this in this equation and you will get the value. That's 8.14 എന്ന് കിട്ടും angle. So substitute this in that equation for I0, that is root of I1 square plus I2 dash whole square minus, because vector difference ആണ് I0 എന്ന് പറയുന്നത് vector difference of I1 and I2 dash ആണ്. So minus 2I1 I2 dash cos phi. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് I0 കിട്ടും. Then നമ്മളോട് ഒരു കാര്യം കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, phase angle with voltage. No load current phase angle with voltage. That means phase angle എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജിന്റെയും കറണ്ടിന്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള phase angle ആണ് phi 0 എന്ന് പറയുന്നത്. So no load വോൾട്ടേജിന് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. So from this equation നമുക്കറിയാം I1 cos phi 1 is equal to I0 cos phi 0 plus I2 cos phi 2. അല്ലെ, I1 എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ സം ഓഫ് I0 and I2 ആണ്. സോ നമ്മൾ ഇതിനെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാ വാല്യൂസ് നമുക്ക് നോൺ ആണ്. സോ നമുക്ക് cos phi 0 കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, from this equation you can find out cos phi 0. From that phi 0 is equal to cos inverse that value. Okay, thank you.